Hi students, take the Hindi textbook. Let's start a new lesson. Chapter 4, Paid Ki Seek. Paid Ki Seek, page number 22. Okay, Paid Ki Seek means what? The lesson of the tree or learning from the tree. Let me ask you a question. Children, what would you do if someone suddenly threw a stone or soil at you? Get angry or try to understand why? Today we are going to learn a beautiful story which teaches us about kindness, forgiveness and understanding others' problems. Okay, all of you look at the textbook carefully. Okay. आम्बर राज्य के राजा मानसिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। उनकी उदारता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम भगवान दास था। इनकी उदारता के कारण तत्कालीन सभी साम्राज्यिक शक्तियों में इनका मान सम्मान था। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के दरबार में भी राजा मानसिंह को अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त था। अकबर के नवरत्नों में भी इनका नाम सम्मिलित था। एक बार राजा मानसिंह अपने सिपाहियों के साथ मेवाड़ युद्ध के लिए एक बाग से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक मिट्टी का एक ढेला राजा मानसिंह के सिर पर आकर लगा। राजा मानसिंह अत्यंत क्रोधित हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि ढेला मारने वाले को तुरंत पकड़ कर लाया जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ। सिपाही दौड़े और खोजबीन के बाद एक बुढ़िया को पकड़कर मानसिंह के सामने ले आए। वंस अगेन, आम्बर राज्य के राजा मानसिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। उनकी उदारता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम भगवान दास था। इनकी उदारता के कारण तत्कालीन सभी साम्राज्यिक शक्तियों में इनका मान सम्मान था। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के दरबार में भी राजा मानसिंह को अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त था। अकबर के नवरत्नों में भी इनका नाम सम्मिलित था। एक बार राजा मानसिंह अपने सिपाहियों के साथ मेवाड़ युद्ध के लिए एक बाग से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक मिट्टी का एक ढेला राजा मानसिंह के सिर पर आकर लगा। राजा मानसिंह अत्यंत क्रोधित हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि ढेला मारने वाले को तुरंत पकड़ कर लाया जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ। सिपाही दौड़े और खोजबीन के बाद एक बुढ़िया को पकड़कर मानसिंह के सामने ले आए। आम्बर राज्य के राजा मानसिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। आम्बर वॉज ए हिस्टोरिकल स्टेट इन इंडिया। आम्बर, वहाँ के राजा का नाम था मानसिंह, राजा मानसिंह। वह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। मीन्स he was extremely generous and powerful. അദ്ദേഹം വളരെ ഉദാരമനസ്കനും അതുപോലെ ശക്തനുമായ ഒരു കിങ് ആയിരുന്നു. ആര്? രാജ മാൻസിംഗ്. आम्बर राज्य के राजा मानसिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। उनकी उदारता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। स्टोरीज ऑफ हिज जेनरोसिटी वेयर फेमस फार ആൻഡ് വൈഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദാരമനസ്കതയെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരാളം കഥകൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ओके, आम्बर राज्य के राजा मानसिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। उनकी उदारता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम भगवान दास था। राजा मानसिंह के पिता का नाम क्या था? भगवान दास. राजा मानसिंह के पिता का नाम भगवान दास था. ओके, हिज फादर्स नेम वाസ് ഭഗവാൻ ദാസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഭഗവാൻ ദാസ് എന്നായിരുന്നു.
उनकी उदारता के कारण तत्कालीन सभी साम्राज्यिक शक्तियों में इनका मान सम्मान था. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉദാരത, കൈൻഡ്നസ്, ജനറോസിറ്റി കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സാമ്രാജ്യിക് ശക്തിയോമേ, തത്കാലീന സഭി സാമ്രാജ്യിക് ശക്തിയോമേ മീൻസ് എമംഗ് ഓൾ ദ കണ്ടംപററി ഇമ്പീരിയൽ പവേഴ്സ്, സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ, മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മാൻ സമ്മാൻ മീൻസ് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉनकी उदारता के कारण തത്കാലീൻ മീൻസ് കണ്ടംപററി. ഓക്കെ, കണ്ടംപററി, തത്കാലീൻ, അന്ന് നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന അതാണ്. അപ്പോൾ उनकी उदारता के कारण तत्कालीन सभी साम्राज्यिक शक्तियों में इनका मान सम्मान था. അന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭരണാധികാരികളൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के दरबार में भी राजा मानसिंह को अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त था. പ്രസിദ്ധനായ മുഗൾ ശാസക് മീൻസ് മുഗൾ റൂളറായിരുന്ന അക്ബറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ, ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അക്ബറിനെ പറ്റിയൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ അക്ബറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാ മാൻസിംഗ് അത്യന്ത സമ്മാനനീയ സ്ഥാൻ പ്രാപ്തത, രാജാ മാൻസിംഗിന് വളരെ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ദ ഫേമസ് മുഗൾ റൂളർ അക്ബർ, കിങ് മാൻസിംഗ് ഓൾസോ ഹെൽഡ് എ വെരി ഓണറബിൾ പൊസിഷൻ. ओके, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के दरबार में भी राजा मानसिंह को अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त था. अकबर के नवरत्नों में भी इसका नाम सम्मिलित था. അക്ബറിൻ്റെ നവരത്നങ്ങൾ മീൻസ് നവരത്നങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അക്ബർ ഒരു നവരത്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 പേരെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നവരത്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു സ്കോളേഴ്സ്, പോയറ്റ്സ്, മ്യൂസീഷ്യൻസ്, അഡ്വൈസേഴ്സ്, അതുപോലെ ടാലൻറ്റ്, അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മേഖലകളിൽ അങ്ങേയറ്റം തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന 9 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്താണ് നവരത്നങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ രാജാ മാൻസിംഗ്, ആംബർ രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന മാൻസിംഗ്. അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനറോസിറ്റിയാണ് അല്ലേ, കൈൻഡ്നെസ് ആണ്. അത് കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഓക്കെ, അക്ബർ കി നവരത്നോ മേ ഭി ഇൻകാ നാം സമ്മേളിത ഥാ. एक बार राजा मानसिंह अपने सिपाहियों के साथ मेवाड़ युद्ध के लिए एक बैग से होकर गुजर रहे थे. ഒരിക്കൽ രാജാ മാൻസിംഗ് തൻ്റെ സിപ്പാഹിയോടൊപ്പം, സിപ്പാഹി മീൻസ് സോൾജേഴ്സിനോടൊപ്പം മേവാഡ് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏക് ബാഗ് സേ ഹോക്കർ ഗുസർ രഹേ തേ, ഒരു ഗാർഡനിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, വൺസ് വൈൽ കിങ് മാൻസിംഗ് വാസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ ഗാർഡൻ with his soldiers on the way to the मेवाड़ war. Okay, एक बार राजा मानसिंह अपने सिपाहियों के साथ मेवाड़ युद्ध के लिए एक बैग से होकर गुजर रहे थे. तभी अचानक मिट्टी का एक ढेला राजा मानसिंह के सिर पर आकर लगा. तभी अचानक मीन्स सडनली, പെട്ടെന്ന് मिट्टी का एक ठेला मीन्स a lump of clay, മൺകട്ട, അതാണ് മിട്ടി കാ ഠേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺകട്ട, ലംബ് ഓഫ് ക്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തഫി അചാനക് മിട്ടി കാ ഏക് ഠേല രാജാ മാൻസിംഗ് കെ സിർ പർ ആക്കർ ലഗ. അപ്പോൾ സഡൻലി എ ലംബ് ഓഫ് സോയിൽ സ്ട്രക്ക് കിങ് മാൻസിംഗ് ഓൺ ദ ഹെഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു മൺകട്ട വന്ന് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആരോ എറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ വന്ന് കൊണ്ടു. ओके, तभी अचानक मिट्टी का एक ठेला राजा मानसिंह के सिर पर आकर लगा. राजा मानसिंह अत्यंत क्रोधित हुए. രാജാ മാൻസിംഗിന് അത്യന്തം ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ആരോ മൺകട്ട എടുത്ത് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. രാജാ മാൻസിംഗ് അത്യന്ത് ക്രോധിത് ഹുയെ അവർ സിപ്പാഹിയോങ്കോ ആദേശ് ദിയാക്കി. എന്നിട്ട് സോൾജേഴ്സിന് ഓർഡർ കൊടുത്തു. എന്താ കൊടുത്തത്? ഠേല മാർനെ വാലേക്കോ തുരന്ത് പകഡ് കർ ലായാ ജായേ. അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു? ഠേല മാർനെ വാലേക്കോ തുരന്ത് പകഡ് കർ ലായാ ജായേ. അതായത് ആ എറിഞ്ഞ ആളിനെ, ആ മൺകട്ട എറിഞ്ഞ ആളിനെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഡർ. അപ്പോൾ രാജാ മാൻസിംഗ് അത്യന്ത് ക്രോധിത് ഹുയെ അവർ സിപ്പാഹിയോങ്കോ ആദേശ് ദിയാക്കി ഠേല മാർനെ വാലേക്കോ തുരന്ത് പകഡ് കർ ലായാ ജായേ. ഓക്കെ, കിങ് ബിക്കേം വെരി angry and ordered his soldiers to immediately catch the person who threw the lump. राजा के आदेश का पालन हुआ.
सिपाही दौड़े और खोजबीन के बाद एक बुढ़िया को पकड़कर मानसिंह के सामने ले आए. The king's order was followed. അല്ലേ, രാജാക്കെ ആദേശ കാ പാലൻ ഹുവ, അതനുസരിക്കപ്പെട്ടു. സിപാഹി ദൗഡെ, സോൾജേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓടി അല്ലേ, എവിടെ എവിടെയായിട്ട് ഓടി. ഖോജ്ബീൻ കെ ബാദ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ സം സെർച്ചിങ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ വാസ് കോട്ട് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ബിഫോർ കിങ് മാൻസിംഗ്. ഒരു ഓൾഡ് വുമണിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് രാജാ മാൻസിംഗിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി. രാജാക്കെ ആദേശ കാ പാലൻ ഹുവ, സിപാഹി ദൗഡെ और खोजबीन के बाद एक बुढ़िया को पकड़कर मानसिंह के सामने ले आए. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക, ചാപ്റ്റർ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ മക്കളെ, ബൈ.